নমস্কার। আমরা সেই সকাল থেকে এই গণনার যে সারা ভারতবর্ষের যে প্রতিক্রিয়া, ভোট গণনার এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে সকাল থেকে আমরা লাইভে ছিলাম, আছি। আমার সঙ্গে রয়েছে আমাদের বিটিভি ত্রিপুরার সাংবাদিক, বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ, সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আমিও রয়েছি। আমরা বেশ সুপ্রভাতটা খুব বিশ্লেষণ করে আমরা সারাটা দিন খুব ভালোভাবে আমরা আলোচনায় ছিলাম এবং প্রতিটা মুহূর্তে আমরা লাইভে ছিলাম কিছুক্ষণ বাদে বাদে। কি সুপ্রভাত দা? হ্যাঁ, একদম ঠিক। এই মুহূর্তে হয়তো আমাদেরকে চলে যেতে হবে দিল্লিতে। সেখানটায় আমাদের সাংসদ টিভি সেই চ্যানেলের যে সিনিয়র জার্নালিস্ট রয়েছেন মনোজ ভার্মা মহোদয়, ওনার সঙ্গে দুপুরে আমরা একবার যোগাযোগ করেছিলাম। উনি খুব বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, উনি একটা ট্রেন্ড তুলে ধরেছিলেন। আমরা দেখেছিলাম যে সেটা অনেকটাই একদম এক্স্যাক্টলি মিলতে চলেছে। আমরা সংসদ টিভি পার্লামেন্টের সিনিয়র সাংবাদিক মনোজ বর্মা দাদার সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি। আপনাকে স্বাগত আমাদের বিটিভি ত্রিপুরা স্টুডিওতে, আগরতলা, ত্রিপুরা। হ্যালো, নমস্কার। हेलो 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 मनोज जी, हाँ, लाइन में तो है। हेलो हेलो, कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? है, अभी अभी आ रही है आवाज। हाँ हेलो, हाँ, अभी आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। हाँ मनोज जी, हेलो, हाँ हेलो हेलो, सुन पा रहा हूँ मैं ओके सुन पा रहा हूँ आपको। ओके ओके, ओके स्वागतम। मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, आपको अभिनंदन है, स्वागतम बीटीवी त्रिपुरा में, अगरतला त्रिपुरा। ओके। हाँ जी, हाँ, दोपहर में आपके साथ हमारा मुलाकात हुआ था टेलीफोन में। आप जो ट्रेंड बोला था, अभी जो निकलने जा रहा है, जो पूरा रिजल्ट आउट होने जा रहा है, ये थोड़ा माने आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट व्हाट्स एवर यू हैव टेल अर्लियर। तो ये आपका जो रिएक्शन है, ये जो मिलने जा रहा है ये ट्रेन का, तो आप थोड़ा बोलिए ऐसा ऐसे कैसा हुआ? एक्चुअली जो आप बोला था पूरा ही पूरा मिलने जा रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जरा दोबारा सवाल आप पूछिए मुझसे। हाँ। सुन नहीं पाया। हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने जो हाँ दोबारा दोहराने के लिए बोल रही है। अच्छा अच्छा, मैंने आई वांट टू आस्क यू, दैट मीन्स व्हाट्स एवर योर ट्रेंड, व्हाट्स एवर यू हैव सेड अर्लियर, द नंबर ऑफ own the number, whatever you have tell earlier, it is totally exactly going to be correct. So I asked to you how you say earlier like this. देखिए, शुरू में जो मैंने कहा था सुबह, हाँ। कि रुझान है वो अब परिणाम में बदलने लगे हैं। और अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जो एनडीए है, वो स्पष्ट तौर पर मुझे बहुमत प्राप्त करता हुआ दिख रहा है। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जनता दल यू, नीतीश कुमार जी की जो पार्टी हाँ, है, हाँ। उसके सहारे बीजेपी जो है वो अपना गठबंधन की सरकार बना सकती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने 14 में भी और 19 में भी बहुमत होते हुए भी गठबंधन सरकार चलाई, एनडीए की सरकार चलाई। और इसलिए 24 में भारतीय जनता पार्टी अब इस बात पे जोर दे रही है कि उसके गठबंधन को जनादेश मिल रहा है, उसके गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। तो इसके नतीजा जो रिजल्ट होने जा रहा है, ये हमारा अगले दिन के लिए इसका इफेक्ट, प्रभाव कैसे मिलेगा? देखिए, आने वाले दिन में प्रभाव ये होगा कि ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे बहुमत नहीं मिला है, हाँ। और उसको अपने सहयोगी दलों पे निर्भर रहना पड़ेगा। जरूर जरूर, हाँ। तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल
यूनाइटेड। हाँ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली बार शायद एक बीजेपी को बहुमत नहीं है और ऐसी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना पड़ेगा या पड़ सकता है। या क्या भविष्य में तस्वीर उभर के सामने आएगी, इसके लिए हमें 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है 2047 का, वो स्पष्ट है। वो एक मजबूत और स्थिर सरकार का नेतृत्व करेंगे और जो उन्होंने लक्ष्य तय किया है उसकी पूर्ति के लिए सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरी ओर जहां इंडिया गठबंधन है वो भी इस कोशिश में लगा है कि उसको कुछ दलों का समर्थन प्राप्त हो जाए। इसलिए जो उसके रणनीतिकार हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो अलग अलग दलों के साथ संपर्क कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में बैठक भी बुलाई है जो कांग्रेस के नेता हैं, ताकि भविष्य की एक रणनीति तय की जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, अगर गठबंधन राजनीति की हम बात करते हैं, गठबंधन सरकार की बात करते हैं, गठबंधन सरकार वो स्थिर होती है जिसमें एक दल के पास कम से कम 200 सीटों से अधिक सीटें उसके पास हों और बीजेपी के पास लगभग 240 के आसपास सीटें उसको मिलती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो देखने में मजबूत दिखाई दे रहा है और वो सरकार बनाने की पहल करेगा। जी, नाइस, ठीक बोला। तो और भी एक क्वेश्चन है आपके पास, ये है जो ये जो फाइटिंग जो नेक टू नेक होने जा रहा है, तो जब सरकार बनेगा तब भी देखेगा जो जरूर ऐसा 19-20 49-50 ऐसे हो रहा है ना। तो मैंने बोलने जा रहा हूँ जो ये रिजल्ट अगले दिन काम करने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए इसका असर कैसा पड़ेगा? देखिए, इस मुद्दे पे मेरा ये कहना, जिस प्रकार का जनादेश प्राप्त हुआ है 2024 के चुनाव में, उसमें एक ऐसा लगता है कि जो हमारी संसद है उसमें विपक्ष एक मजबूत स्थिति में दिखे। जरूर, ये मैंने बोलने जा रहा हूँ। आज मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी सीटों को दोगुना किया है, कांग्रेस पार्टी लगभग 100 सीटें हासिल कर रही है, समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली हैं, जो तृणमूल कांग्रेस है उसको भी सीटें अच्छी मिली हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका संसद में निभाएगा। और जो एक हमें लगता था कि 14 और 19 में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम बहुमत प्राप्त था और विपक्ष कहीं ना कहीं दब कर काम कर रहा था, इस बार हमको लगता है कि विपक्ष एक मुखर रूप में सामने दिखाई देगा। फाइन, आप तो बहुत अच्छा ही बोला। ठीक है, हाँ, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। और आपके हम लोग के साथ आप जुड़ गया, इसलिए हम लोग बहुत आभारी है। दिल्ली से कांटेक्ट किया आपने, हम आपका मूल्यवान समय हम लोग के साथ बांटा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। ओके, जरूर। দর্শক শ্রোতাদের বলছি, আপনারা এতক্ষণ শুনলেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল ফোন ইন ভাবে দিল্লি থেকে সংসদ টিভির সিনিয়র জার্নালিস্ট মনোজ বর্মা মহোদয়। আমরা শুনলাম সংসদ পার্লামেন্ট টিভি, হ্যাঁ, সংসদ পার্লামেন্ট টিভি থেকে উনি যথেষ্ট ব্যস্ত ব্যক্তিত্ব, তৎসত্ত্বেও কিন্তু ওনার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছি। এটা বলা যেতে পারে বিটিভি ত্রিপুরার এটা একটা অন্যতম বিরল একটা প্রাপ্তি আমি বলতে পারি, আমরাও বলতে পারি। যে যাই হোক, আমরা আগামী দিনে হয়তো আরও এই ধরনের ব্যক্তিত্বদেরকে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের টাচে আনতে পারবো। আমরা চেষ্টা করছি আরও একজনের সঙ্গে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে আমরা যাকে চাইবো চেষ্টা করব আমরা যোগাযোগ, একদম বিজেপি প্রদেশ ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র, বিশিষ্ট সাংবাদিকও বটে, নবেন্দু ভট্টাচার্য মহোদয়। আমরা রাজ্য মুখপাত্র এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক নবেন্দু ভট্টাচার্যকে আমরা কন্ট্যাক্ট করতে পেরেছি। আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত নবেন্দু দা। নমস্কার। আমার সঙ্গে রয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ সাংবাদিক, প্লিজ। হ্যাঁ, নবেন্দু বাবু, আমি প্রথমে যে প্রশ্নটা করব সেটা হচ্ছে আজকের দিনে, অর্থাৎ
সর্বোপরি সর্বভারতীয় যে চিত্র, সর্বভারতীয় চিত্রে কিন্তু অনেকটাই আমরা উৎফুল্ল যে যা বলা হয়েছিল তা একেবারে যে হুবহু সবটুকু মিলেছে তা নয়, কিন্তু যথেষ্ট মানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্য দিয়েই কিন্তু এগুচ্ছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের কাছে যে খবর রয়েছে বিশাল সংখ্যক ব্যবধানে কিন্তু এগিয়ে রয়েছে। তো আমি আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইব যে এই ফলাফলের প্রেক্ষাপটে আপনি আপনার পক্ষ থেকে আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন। আমরা মানে এই ফলাফলে আমরা খুব একটা উৎফুল্ল তা না। আমি মানে আমরা আমাদের যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্য আমাদের পূরণ হয়নি, এবং সরকার গঠন মূল লক্ষ্য না। সরকার গঠন করে তাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা থাকে মানুষ থেকে আমরা কেন দূরে সরলাম বা কেন কোনো আমরা আসন পাইনি, কোন আসনগুলিতে ব্যবধান কমে এসছে, সেগুলি বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে, এবং সেই বিচার বিশ্লেষণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মতো কেন আমাদের এইরকম ভাবে আমাদের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো। রাজস্থানে কিছুদিন আগে বিধানসভা নির্বাচন করে সেখানে আমাদের বিজয় হয়েছে, সেখানে আমাদের এইবার আগে যেখানে আমরা সবকটি আসন আমাদের ছিল, এবার এই আসনে আমরা হাতছাড়া হয়েছে। আরো বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে, তবে নতুন নতুন জায়গায় আমাদের দক্ষিণ ভারতে আমাদের কম আসন ছিল না, এবার আমরা সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের আসন পেতে চলেছি। অনেক নতুন নতুন বিষয় উঠে আসছে। ঠিক ঠিক এই মুহূর্তে নবেন্দুবাবু, ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রসঙ্গে আপনি কি কোনো একটা বা দুটো কারণ বলতে পারেন, বা এরকম কি কারণ সেটা হতে পারে? এখন বলা কঠিন, এখন বলা কঠিন, কারণ এগুলি নিয়ে অ্যানালাইসিস হবে এবং সেখানে গিয়ে বিচার বিশ্লেষণ হবে, এগুলি নিয়ে চর্চা হবে। ফলে তবে অনেক কিছু স্পেকুলেশন চলছে সেগুলি নিয়ে, এবং সেগুলি বিষয়, এবং আমাদের নেতৃত্ব এই বিষয়গুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন, সময় সেগুলি বেরিয়ে আসবে। আচ্ছা, আমি যদি একটু ঘুরিয়ে একটা কথা বলি, যেমন ধরুন এই যে রেজাল্টটা যেটা হতে যাচ্ছে, এখনো হয়েছে বলা ঠিক হবে না, হতে যাচ্ছে বলছি, যদি এই রেজাল্টটা যথাযথ এই রেজাল্টটাই হয়, তাইলে এইটার কি কোনো একটা ভালো দিক আছে বলে মনে করেন? না, আমার একক আমাদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকছে না, তবে এখনো অনেক আসনের ঘোষণা আছে, এবং দেখা গেছে মানে 500 থেকে শুরু করে বড় বড় আসনে সেখানে প্রচুর ভোটার রয়েছে, সে সমস্ত জায়গাতে 500 থেকে শুরু করে 5,000 ভোটের ব্যবধানে অনেক আসন রয়েছে। আমাদের 50-55 আসন এরকমই রয়েছে যেখানে এই সমস্ত সেগুলি রয়েছে। ফলে এগুলি আসল পর্যায়ে কি দাঁড়ায় দেখতে হবে। তবে আমাদের প্ল্যানিং যে রূপটা সেটা আমরা পেয়েছি। দক্ষিণ ভারতে আমাদের কোনো সেইভাবে আমরা এন্ট্রি নিতে পারিনি, এবছর আমরা দক্ষিণ ভারতে অবস্থান দৃঢ় করেছি, এবং সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের আগামী দিনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। একমাত্র আসন ছিল, পাশাপাশি উড়িষ্যা এবং আমাদের তামিলনাড়ুতে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, কেরালাতে আমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়গুলি আমাদের জন্য 2025 দিনে আমাদের দর্শক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মূল লক্ষ্য। নির্বাচন যাওয়া আমাদের প্রধান লক্ষ্য নয়। সরকার কঠিনভাবে আমাদের মমতা প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রক্রিয়া চলছে, সেই প্রক্রিয়া আমরা সফলতা পাই। অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো, আপনি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে অনেক কিছু জানকারি দিলেন। আমি আপনাকে সর্বশেষ আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সেটা ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে। ত্রিপুরায় যে সত্যি কথা বলতে কি এমন একটা দারুণ রেজাল্ট হয়েছে, এই রেজাল্টের প্রেক্ষাপটে আপামর জনসাধারণ এবং বিশেষ করে যারা কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন তাদের প্রতি বিশেষ করে আপনার মেসেজটা কি হতে পারে? প্রত্যাশিত ছিল, সারা দেশের মধ্যে জনসাধারণ মধ্যে আমাদের এই পশ্চিম ত্রিপুরার বিপ্লব কুমার দেবকে রেকর্ড পরিমাণে ভোটে জিতেছেন, শতাংশের অনুপাতে
সেটা সর্বোচ্চ। তো ফলে আমাদের দায়িত্ব এবং এই সমস্ত জায়গায় আমাদের কার্যকর্তাদের আগে থেকে গতকালকে থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের সভাপতি বলেছেন, কার্যকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মন্ডল পর্যন্ত সেই নির্দেশ করছি। আইন শৃঙ্খলা বিষয়টা নজর রাখা না, এটা একদম মানে বলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করেন তারা, এবং যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আছে তাদের সহযোগিতা করে বলা হয়েছে। সেই নির্দেশে মনোজ স্তরে গেছে, মন্ডল স্তরে যারা কার্যকর্তা আছেন তা পর্যন্ত সেই নির্দেশ নিয়ে গেছে। কোথাও কোনো ধরনের অবাঞ্ছনীয় আচরণ, কোনো আনন্দে অন্য নিরানন্দের কারণ হওয়ার পরিস্থিতি যাতে না হয় সেই নির্দেশ বড়ভাবে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পালন করা হবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে নবীন্দুদা, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা রইল। নমস্কার। নমস্কার। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু যে আমাদের দিল্লি থেকে আর আমাদের ত্রিপুরা থেকে বিশ্লেষণটা কিন্তু এক জায়গায় ছিল। একদম একদম খুব ভালো লাগলো যে অন্ততপক্ষে বিটিভি ত্রিপুরা আপামর জনসাধারণের জন্য এইরকম বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের যে প্রতিক্রিয়া, তাদের যে বিশ্লেষণ, তাদের যে বিচার বিশ্লেষণ, সেগুলো আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। আপনার মতন মানে শ্রোতা এবং দর্শকরা রয়েছেন, আপনারা সেটা গ্রহণ করছেন। আপনাদের প্রতিও কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে কিন্তু আন্তরিক কুর্নিশ রয়েছে, আপনারা দেখছেন। আমরা আবার চেষ্টা করব আরও একজনের সঙ্গে এরকম যোগাযোগ স্থাপন করার জন্যে। তিনি উত্তর ত্রিপুরা থেকে তথা ধর্মনগরের আমাদের সাংবাদিক বন্ধু পান্না ঘোষ মহোদয়। আমরা চেষ্টা করছি ওনার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করে নেওয়ার জন্যে। আর সর্বভারতীয় যে আমরা উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগর থেকে বরিষ্ঠ সাংবাদিক পান্না ঘোষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে। পান্নাদা, স্বাগত স্টুডিওতে। হ্যাঁ, পান্নাবাবু, আপনি কি গণনা কেন্দ্র থেকে আপনার অফিসে চলে এসেছেন, না গণনা কেন্দ্রের কাছাকাছি রয়েছেন? চলে এসছেন, আচ্ছা। ওখানকার যে সর্বশেষ ফলাফল পূর্ব ত্রিপুরা আসনের, সেখান থেকে আপনি সর্বশেষ ফলাফল হিসেবে কি বলতে পারবেন? দেখুন, আমাদের উত্তর জেলায় 4টি বিধানসভা কেন্দ্রে আজ ভোট গণনা হয়েছে 3টি স্থানে, যেমন কি ইনস্টিটিউশন, পঞ্চায়েত অফিসে এবং কাঞ্চনপুর বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এই 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের কোনোটিই দেখা গেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি ভালোই আপনার ভোট পেয়েছেন। যেমন কি যে 54 পূর্তি পদকলা যেটা রয়েছে সেখানে উনি পেয়েছেন 20,795। আচ্ছা। এবং সিপিএম এর যিনি রয়েছেন রাজেন্দ্র রিয়াং, তিনি পেয়েছেন 14,500। আচ্ছা। তাছাড়া 55 বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী পেয়েছেন 25,140। সিপিএম দলের যিনি রয়েছে রাজেন্দ্র রিয়াং, তিনি পেয়েছেন 10,624। আচ্ছা। তাছাড়া ধর্মনগরে দেখা গেছে বিশাল একটি ব্যবধানে কিন্তু এখানে বিজেপি প্রার্থী তিনি ভোট পেয়েছেন, যেমন কি 56 ধর্মনগর পেয়েছেন 27,757 এবং সিপিএম প্রার্থী পেয়েছেন 7,250। যথেষ্ট ব্যবধান। তার পাশাপাশি রয়েছে 57 ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানে রয়েছে, সেখানে পেয়েছেন বিজেপি দলের 25,741। সিপিএম এর দল যিনি রয়েছেন তিনি পেয়েছেন 10,372। আচ্ছা, তার অর্থটা হচ্ছে, একটা কথা আমি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি, যে আপনি পরপর যে কেন্দ্রগুলির কথা বললেন সবকটাতে কিন্তু আমরা একটা জিনিসই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে সবকটার মধ্যে বিশাল ব্যবধানে কিন্তু বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে। হ্যাঁ, তো আমি একটা জিনিস বলুন বলুন। যুবরাজনগরকে বলুন। সিপিএম দলের কিন্তু বিধায়ক রয়েছে। কর্তৃক যেটা 54, সেখানেও কিন্তু সিপিএম দলের
বিধায়ক সেখানে রয়েছেন। আচ্ছা, কিন্তু সেখানে মার্জিন কিন্তু অনেক বেশি আছে বিজেপি দলের প্রার্থী, হ্যাঁ অনেক বেশি। আচ্ছা, এমন কোনো কি আপনার হাতে কোনো কেন্দ্র রয়েছে যেখানটায় উল্টো রেজাল্ট হয়েছে, যে বিজেপি প্রার্থী সিপিএম প্রার্থী থেকে পিছিয়ে? না, এরকম কোনো নেই, নেই, কেন্দ্র নেই, নেই। তবে বিজেপি। ঠিক আছে, তবে এই যে প্রেক্ষাপট, এই প্রেক্ষাপটে তো যদি এক কথায় আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে ধরুন ভোট পর্ব চলার আগ মুহূর্তে জনগণের সঙ্গে কথোপকথনকালে বা জনগণের যে মেজাজ বা জনগণের যেরকম অভিব্যক্তি, তার উপর ভিত্তি করে কি এই ফলাফলটা কি এক্সপেক্টেড ছিল, মানে প্রত্যাশিত ফলাফল বলা যেতে পারে, না অপ্রত্যাশিত? একদমই প্রত্যাশিত ফল বলা যেতে পারে, প্রত্যাশিত। যেভাবে ওকে, জনগণ ভোট দিয়েছে। খুব ভালো লাগলো, আপনি বিশ্লেষণধর্মী অনেকটাই কথা বলেছেন। সর্বশেষে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব যে এই ভোট পর্ব চলাকালীন সময়ে আমরা দেখেছি অনেকটা আনন্দের মেজাজে, উৎসবের মেজাজে সেখানটায় ভোট হয়েছে, এবং আজকে যে ভোট গণনা, সে গণনার পরেও কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা বা কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনার কিন্তু আমরা কোনো খবর পাইনি। অতএব এই বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করেন আমাদের সঙ্গে। দেখুন, প্রথম থেকেই দেখা গেছে যে চারিদিকে আপনাদের আমাদের সিকিউরিটি ফোর্স ছিল, এবং যেসব জায়গা 10 থেকে 11টি জায়গা সিরিজে বলেছে যেখানে হতে পারে, সেখানে আগে থেকেই ফোর্স নিয়োগ করে রেখেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনার শোনা যায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি যুক্ত হয়েছেন বিটিভি ত্রিপুরার এই লাইভ অনুষ্ঠানে। অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমরা যথারীতি আমাদের বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গেও কিন্তু আমরা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছি। আমাদের এবার আরেকটা প্রয়াস রয়েছে, আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন কৈলাসহরের ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট থেকে, উনিও বরিষ্ঠ সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত মহোদয়। যদিও দুপুরবেলায় ওনার সঙ্গে আমরা একবার কথা বলেছিলাম, আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে শেষ পর্যায়ে যখন সর্বভারতীয় চিত্র যখন আস্তে আস্তে ফুটে উঠবে, যখন আমরা জেনে যাব কোন দিকে মানে এই মসনদে কে বসছেন আগামী 5 বছরের জন্যে, তখন ওনাকে আমরা আবারও জিজ্ঞেস করে নেব ওনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওনার এলাকার পক্ষ থেকে আমরা জেনে নেব। একটু সুপ্রভাত দা, একটু আমরা ভারতের চিত্রটা একটু আপনি বিশ্লেষণ করুন, আমি ঠিক দেখছি কন্টাক্ট যোগাযোগ করার জন্য। খুব ভালো। আমরা যে চিত্রটা দেখছি ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের একটা অ্যাঙ্গেল, মানে যারা এই অ্যানালাইসিসগুলো করছেন, এই ফলাফলগুলো তুলে ধরছেন, তারা দেখে যাচ্ছেন কন্টিনিউ যে বিজেপি এককভাবে কয়টা আসন পাচ্ছে সেটা যেন একটা টার্গেট হয়ে উঠেছে। কারণ এনডিএ জোট অবশ্যই যে ম্যাজিক ফিগার সেটা যেন ওনারা অতিক্রম করে যাবে, এই ব্যাপারে যেন অনেকটাই নিশ্চিত প্রায়। আর শুধুমাত্র বিজেপিকে আমরা আলোচনায় যাব, আবার যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে ঊনকোটি ত্রিপুরা থেকে, ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট থেকে কৈলাসহরের দেবাশিস দত্ত, বরিষ্ঠ সাংবাদিক। দেবাশিস বাবু শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে স্বাগত স্টুডিওতে, বিটিভি ত্রিপুরা স্টুডিওতে। দীপঙ্কর বাবু, আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যোগাযোগে আমাদের একটু গোলযোগ হয়েছে মনে হচ্ছে। আমরা দেখছি ওনাকে আবার যোগাযোগ স্থাপন করা যায় কিনা। যে কথাটা বলছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিক এই মুহূর্ত পর্যন্ত এককভাবে 93টি আসনে জয়ী বলে ঘোষিত হয়ে গেছে। আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আইএনসি, এই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যাকে আমরা বলি, 38টি আসনে এককভাবে জয়ী ঘোষিত হয়েছে। সমাজবাদী পার্টি 6টি আসনে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস 3টি আসনে যথারীতি জয়ী বলে ঘোষণা হয়ে গেছে। আম আদমি পার্টি 3টি আসনে, আর অন্যান্য হিসেবে যারা রয়েছেন তারা 21টি আসনে জয়লাভ করে নিয়েছে। আমি যেগুলো জয়লাভ করে নিয়েছে সেই আসনগুলোর কথা বলছি। এবার যদি আমরা দেখি যে লিডিং রয়েছে যারা, যেমন ধরুন বিজেপি
আরও 146টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, আইএনসি আরও 61টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, সমাজবাদী পার্টি 32টি আসনে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আরও 26টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, ডিএমকে আরও 22টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, জনতা দল ইউ 12টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, আরজেডি 4টি আসনে, ওয়াইএসআরসি 4টি আসনে, আম আদমি পার্টি আপাতত যে 3টিতে এগিয়ে ছিল সেই 3টিতে ইতিমধ্যে জয়লাভ করে ফেলেছে। একটু যদি বলি, এই আম আদমি পার্টি কিন্তু মানে গেইনড 2, তার অর্থটা হচ্ছে অপ্রত্যাশিত 2টো আসন কিন্তু এক্সট্রা করে ওনারা পেয়েছেন। যদিও এটা খুব সংক্ষিপ্ত মানে সূচি বা সংক্ষিপ্ত একটা সূচনা, সেটা নজরে এসছে তাই জানিয়ে রাখলাম। আমরা আবারও চেষ্টা করছি আমাদের বরিষ্ঠ সাংবাদিক ঊনকোটি থেকে দেবাশিস দত্ত, হয়তো আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে যাব, দেখা যাক। আমরা ওনার কাছ থেকে কিন্তু আগেও একবার কথা বলেছি, শুনেছি, যদি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ওনাকে আমরা নাও পাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবাশিস দা, হ্যালো, স্টুডিওতে স্বাগত। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবাশিস বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলুন। খুব ভালো। হ্যাঁ, আমরা বিটিভি ত্রিপুরা স্টুডিও থেকে আপনাকে আরও একবার পেয়েছি, দুপুরও একবার পেয়েছিলাম আপনাকে, আপনার মতামত জানতে পেরেছি। আমরা দারুণভাবে আপনার মতামতগুলোকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, যারা দেখছেন এবং শুনছেন। ঠিক এই মুহূর্তে, অর্থাৎ নির্বাচনী যে ফলাফলের আমরা হয়তোবা অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছি বলা যেতে পারে, এখন শুধুমাত্র ফাইনাল সিগনেচারের বাকি। যে আপনি তো নিশ্চয়ই জেনে গেছেন যথারীতি যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে এনডিএ জোট, এবং এনডিএ জোটই কিন্তু সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বলা যেতে পারে, যদিও ঘোষণার বাকি। তো এই প্রেক্ষাপটে আপনি একজন বরিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে আপনার মতামত একটু ব্যক্ত করুন। নমস্কার। আমি প্রথমে যেটা বলতে চাইবো, গোটা দেশের সাথে কিংবা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলার জেলা সদর কৈলাসহরেও আজ যথারীতি সকাল 8টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়েছিল। আপনারা জানেন বা ইতিমধ্যে আমি এর আগেও সকালবেলা একবার বলেছিলাম যে ঊনকোটি জেলার জেলা সদর কৈলাসহরে আর্কাইভগুলি ছিল ঊনকোটি জেলার অধীনে যে 4টি বিধানসভা কেন্দ্র, সেই 4টি বিধানসভা কেন্দ্রের একমাত্র স্ট্রং রুম ছিল কৈলাসহরের আর্কাইভ স্কুলটি। এই আর্কাইভ স্কুলের স্ট্রং রুমেই মজুদ ছিল 50 পাবিয়াচড়া এবং 51 ফটিকা কেন্দ্র বিধানসভা কেন্দ্র এবং 52 চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র এবং 53 কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম গুলি মজুদ ছিল সেখানে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় বিকাল 3টার মধ্যেই ঊনকোটি জেলার 4টি বিধানসভা কেন্দ্রের চিত্র পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি যেটা প্রথমে বলতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের মোট 7টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেই 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী বিধানসভা কেন্দ্র হিসাবে আবারও প্রকাশ্যে এসেছে কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্র। এই কারণেই বললাম 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আমাদের কাছে যা খবর রয়েছে, 7টি বিধানসভা 59টি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি দলের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছে, লিড করলেও একমাত্র কেন্দ্র 53 কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানে কংগ্রেস সমর্থিত ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী অর্থাৎ সিপিএম দলের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং সেখানে লিড করেছেন। এখানে উল্লেখ করার বিষয় এই যে 50 পাবিয়াচড়া কেন্দ্রে বিজেপি দলের প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মন উনি 28,459টি ভোট পেয়েছিলেন এবং ওনার নিকটতম প্রার্থী সিপিএম দলের প্রার্থী 11,071টি ভোট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ বিজেপি দলের কীর্তি সিং দেববর্মন 50 পাবিয়াচড়া কেন্দ্রে ওনার নিকটতম প্রার্থী 17,368টি ভোট ওনার নিকটতম প্রার্থী থেকে বেশি পেয়েছেন। অপরদিকে যদি আমরা দেখি 50 পাবিয়াচড়ার পর অপরদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি 51 ফটিকা কেন্দ্র, যে কেন্দ্রটি রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, 51 পাবিয়াচড়া বিধানসভা কেন্দ্রে 28,249টি ভোট পেয়েছেন বিজেপি দলের প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মন এবং ওনার নিকটতম প্রার্থী তথা সিপিএম দলের প্রার্থী 7,619টি ভোট পেয়েছিলেন। অর্থাৎ এই 50 পাবিয়াচড়া পর 51 পাবিয়াচড়া বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি দলের প্রার্থী 20,630টি ভোট ওনার নিকটতম প্রার্থী থেকে বেশি পেয়েছেন। হ্যাঁ, এবার আমি আপনাকে আটকাচ্ছি, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি আপনাকে।
বিষয়টা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে আমরা বিধানসভা যে প্রত্যেকটা বিধানসভা ওয়ারি যে রেজাল্টটা এইটার থেকে বিষয়ভিত্তিক যে কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করব যে এই যে ব্যতিক্রমী যে কেন্দ্রটা, এই কেন্দ্রটা, এই যে রেজাল্টটা, এটা কি আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি যে প্রত্যাশিত না অপ্রত্যাশিত, আপনি এক কথায় কি বলবেন? একদম প্রত্যাশিত ছিল। 2023 সালে যখন আমি এই কারণেই বলছি প্রত্যাশিত ছিল, ব্রিটিশরা গত 3 দিন আগেও সাংবাদিক সম্মেলন করে উনি দাবি করেছেন যে 2023 সালে এই কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উনি 10,000 ভোটে লিড করেছেন। যদি ব্রিটিশ নেতারা দাবি করেছিলেন যে 4 থেকে 5,000 ভোটে লিড হবে, ঠিক আছে, দেখা গেছে 2,360 ভোটে লিড করেছে ইন্ডিয়া জোটের পার্টি। ঠিক আছে, এটা আমরা বুঝে নিলাম যে এটা প্রত্যাশিত। এবার সর্বশেষ যে প্রশ্নটা করছি যে এই প্রত্যাশিত বিষয়টার প্রেক্ষাপটে সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, অর্থাৎ জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া, তার কোনো রকম বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া বা কোনো রকম অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা কি এরকম কোনো খবর নেই তো? আমরা মানে নেগেটিভ কথাটা বলছি, আমরা আশা করব বিষয়টা যেন পজিটিভ উত্তর আসে। বলুন এরকম কোন রকম। আমি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, রাজ্যের মধ্যে রাজ্যের 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমী কেন্দ্র হিসাবে বিগত 30 বছর ধরে কৈলাসহরের বিধানসভা কেন্দ্রটি সবার নজর কেড়েছে। 2023 সালের শেষ বিধানসভা কেন্দ্র, এই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস দলের প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন এবং আজকেও দেখা গেছে যে এই 53 কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী 2,300 ভোট লিড করার পর এখন পর্যন্ত গোটা কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রে কিংবা গোটা কৈলাসহর মহকুমা কেন্দ্রের মধ্যে কোন ধরনের অশান্তি কোনো খবর নেই। তবে একটা করার বিষয় এই যে ভোট গণনার পর যখন আমাদের এখানে প্রায় ভোট গণনা দুপুর 3টার দিকে শেষ হয়, মোটামুটি দুপুর 1টা থেকে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আসে আমাদের কৈলাসহরে। তারপর 3:30 নাগাদ ঝড় বৃষ্টি যখন শান্ত হয় বা কমে যায়, তখন বিরোধী দলের ইলেকশন অর্থাৎ কাউন্টিং এজেন্ট যারা ছিলেন সবাই নিজস্ব বাড়িতে ফিরে যায়। একদম একদম আমাদের বিজেপি দলের পক্ষ থেকে দেশে এনডিএ সরকার গড়ছে, সেই উপলক্ষে বিজয় মিছিল বের হলেও কোন ধরনের অশান্তি বা কোন ধরনের আপত্তিকর কোনো কিছু শোনা যায়নি। অত্যন্ত মানে দুর্দান্ত কথা বলেছেন এবং শুধুমাত্র বিটিভি ত্রিপুরা স্টুডিওর পক্ষ থেকে এক্সট্রা অতিরিক্তভাবে আপনার মাধ্যমে সেখানকার আপামর জনগণকে বিটিভি ত্রিপুরার স্টুডিওর পক্ষ থেকে একটা মেসেজ দিতে চাইছি যে অন্ততপক্ষে নির্বাচনী যে সচেতনতা বোধ তাদের অনন্য সাধারণ এই নির্বাচনী সচেতনতা বোধের ওনারা পরিচয় দিয়েছেন, এর জন্যে অন্ততপক্ষে বিটিভি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে ওনাদেরকে এক্সট্রা করে একটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যেমন জানালাম, পাশাপাশি আমাদের সিইও রয়েছেন আমাদের পাশে, মনীষা পাল চৌধুরী মহোদয়, ওনাকেও জানাবো, বিশেষ করে অত্র এলাকার জনগণকে আরও একবার ধন্যবাদ জানানোর জন্য। অবশ্যই সুপ্রভাত দা, যে আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন দাদা, আপনাকেও আমরা অসংখ্য কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। ঊনকোটি ত্রিপুরার যে প্রেক্ষাপট রয়েছে আপনি বিশ্লেষণ করেছেন অনেক ভালোভাবে, এবং কৈলাসহরের এবং সব পুরো ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষেই বলবো আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা থেকে আমরা আজ সারাদিন লাইভ করেছি, কিন্তু খুব ভালো লাগছে যে আমরা ত্রিপুরা চিত্রটা চলে এসছে যে আমাদের কোনো জায়গাতে বিশেষ কোনো গন্ডগোল হয়নি, সেটা আমাদের কাছে পরম পাওয়া। অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা রইল আপনার প্রতি এবং সকলের প্রতি। নমস্কার। আমরা সরাসরি আবার স্টুডিওতে চলে এসেছি। আমরা আমাদের এতক্ষণ ধরে সেই সকাল 8টা থেকে এই দিনভর আপনারা এই বিটিভি ত্রিপুরার পর্দায় রয়েছেন আপনারা। হ্যাঁ, আমি একটু জানতে চাইবো যে এই যে আমরা সকাল 8টা থেকে আমরা এই কন্টিনিউ করে যাচ্ছি, এই যে ভারতবর্ষের চিত্রটা, একজন সিনিয়র সাংবাদিক আমাদের বিটিভি ত্রিপুরা, তো সেই হিসেবে এই যে চিত্রটা কিভাবে দেখছেন আপনি? আমি যদি এক কথাই বলি, এটা একটা মিডিয়া হিসেবে, প্রচার মাধ্যম হিসেবে আমরা জানি প্রচার মাধ্যমের 3টা উইং রয়েছে, একটা প্রিন্ট মিডিয়া, একটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর একটা ওয়েব মিডিয়া। তা আমরা এই মুহূর্তে যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কথা বলছি, আমি বলবো এটা একটা আমাদের সামাজিক সচেতনতা বোধ। এটা সমাজের জন্যে আমরা হয়তো আমাদের শ্রোতা দর্শক কেউ একটা অংশ হয়তো বলতে পারে যে ওনারা কি করছেন, শুধুমাত্র বকবক করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেব, আমরা বকবকই করছি, কিন্তু
আরেকটা অংশকে তো আরেকটা অংশ এরকমও বলতে পারে যে না, আমরা অজানা কিছু তথ্য ওনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি, আর এই যে ওনারা সেটা গ্রহণ করছেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাপ্তি। আমরা এই যে রাজধানী দিল্লি থেকে এবং আমাদের ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা রাজ্য মুখপাত্র এবং দুজন সিনিয়র সাংবাদিক আমরা কথা বললাম, এই যে রাজনৈতিক চিত্রটা কি উঠে আসে? রাজনৈতিক চিত্রটা যে এখন পর্যন্ত যে সিনারিও, সেই সিনারিওটাকে আমি তো একটা মানে অন্য মাত্রা বয়ে আনছে বলতে পারি। এই কারণে বিষয়টাকে নেক টু নেক ফাইট হিসাবে আমি ধরছি। সত্যিকারের যদি যে ট্রেন্ড এ পর্যন্ত আমরা দেখছি ঠিক এই রকমভাবে যদি আলটিমেট রেজাল্টটা হয়, তাইলে দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ওইটাকে পেতে হলে এই রেজাল্টটা সত্যিকার অর্থে অনেকটা কাজ দেবে। কারণ আপনি যদি আমার খুব নজদিক থাকেন, খুব কাছাকাছি থাকেন, তখন কিন্তু মানে আপনাকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার কিন্তু একটা সর্বত চেষ্টা থাকবে, অর্থাৎ কাজ করার আগ্রহটা আগের তুলনায় অনেকটা বাড়বে। হ্যাঁ, এই বলতে পারি। সুপ্রভাত দা, এবার আমরা কি কোন জায়গাতে আছি বা কিভাবে আমরা, হ্যাঁ, সর্বভারতীয় যে প্রেক্ষাপট একটু বলে নিতে পারি। এরপর হয়তো আমাদের এই দীর্ঘ 8টা থেকে 7টা, খুব সুন্দর সংখ্যা, 8টা থেকে 7টা থেকে সন্ধ্যে 7টা, অতএব 7:10 বেজে গেছে, কিন্তু তবু আমি সেটাকে 8টা থেকে 7টা বলে নিতে পারি। অতএব এই মুহূর্তে বিজেপি এককভাবে 95টি আসনে যথারীতি জয়লাভ করে নিয়েছে, আর 5টি হলে সেঞ্চুরি হয়ে যাবে, আর 144টি আসনে লিডিং রয়েছে। আইএনসি 41টি আসনে জয়লাভ করে নিয়েছে, আরও 58টি আসনে জয়লাভ করার অপেক্ষায় এগিয়ে রয়েছে। সমাজবাদী পার্টি 8টিতে জয়লাভ করেছে, 30টি এগিয়ে রয়েছে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস 3টিতে জয়লাভ করেছে, আর 26টিতে লিডিং মোডে রয়েছে। আর ডিএমকে এখনও জয়লাভ করেনি, কিন্তু 22টি আসনে জয়লাভ করবে বলে ওনারা এগিয়ে রয়েছেন। জেডিইউ অর্থাৎ জনতা দল ইউ 12টি আসনে জয়লাভ করবে বলে এগিয়ে রয়েছে। আরজেডি রাষ্ট্রীয় জনতা দল 4টি আসনে জিতবে বলে তারা প্রত্যাশা করছে, এগিয়ে রয়েছে। ওয়াইএসআরসি, যেটা রাষ্ট্রীয় রাইডু কংগ্রেস বলা হয়, তারা 4টি আসনে জয়লাভ করবে প্রত্যাশিত রয়েছে। আম আদমি পার্টি 3টি তাদের প্রত্যাশা মানে এগিয়ে ছিল, এবং 3টিতে যথারীতি জয়লাভ করে নিয়েছে। এটা তাদের 2টো এক্সট্রা করে ওনারা পেয়েছে, গেইন করেছে বলা যেতে পারে। আর অন্যান্য হিসেবে 24টি আসনে তারা জয়লাভ করে নিয়েছে, আরও 69টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বলা যেতে পারে। তো আমার মনে হচ্ছে পুরো চিত্রটাই আপনি তুলে ধরে দিয়েছেন, আর বিশেষ কিছু আর বলার থাকবে না। পরবর্তী যে তথ্যগুলো আপনারা যথারীতি আপনাদের হাতে যে মুঠো ফোন রয়েছে আপনারা জেনে নিতে পারবেন। আর আমরাও কিন্তু আমরা লাইভ অনুষ্ঠান ছাড়ছি, কিন্তু আমাদের স্ক্রল এবং আমাদের যে ডেটা, আমরা যে তথ্যগুলো পরিবেশন করে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু কন্টিনিউ থাকবে টিল দ্য লাস্ট মোমেন্ট অফ দ্য রেজাল্ট। তো চলুন আপামর দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আপনাদের আবারও শেষবারের মতো কুর্নিশ জানিয়ে আমরা অন্ততপক্ষে আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান এখানটায় শেষ করছি। আমি সুপ্রভাত দেবনাথ, আমার পাশে রয়েছেন মনীষা পাল চৌধুরী। ধন্যবাদ সবাইকে।